네, 시작을 하도록 하겠습니다. 일단 접속해 주신 분들 반갑고요. 오늘 아젠다는 롤콜은 서로 소개하는 거고, 쉐인이 오픈체인 프로젝트에 대해서 업데이트된 거 설명을 해주고, NC의 한다솜님께서 오픈소스 컴플라이언스 인 디 엔터프라이즈 한국어 요약본에 대해서 소개를 해주실 거고요. 제가 오픈체인 해설서 발간한 거, 그리고 SW360에 대한 거에 대해서 길게는 안 할 거고요. 짧게 좀 소개를 하고 넘어가려고 합니다. 그리고 각 회사의 BOM을 어떻게 트래킹하는지에 대한 얘기를 서로 좀 나눴으면 좋겠고요. 끝으로 또 간단하게 오픈체인 코리아 그룹이 어떻게 진행이 2020년 1분기에 됐는지 소개를 하고 마치려고 합니다. 먼저 롤콜이라는 이름을 붙였는데 자기소개입니다. 들어오신 분 제가 한 분씩 호명을 하면 좀 간단하게 소개를 부탁드리겠습니다. 안녕. 네, 상기님 화면은 꺼도 돼요. 먼저 네, 다솜님 간단하게 소개 부탁드릴게요. 다솜님, 네. 안녕하세요. 저 NC소프트에서 근무하고 있는 한다솜입니다. 네, 네, 이따가 반갑습니다. 잠깐 발표 시간이 있어서 그때 말씀드리도록 하겠습니다. 반갑습니다. 그리고 카카오의 이기무님 간단하게 소개 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 이번에 카카오에 합류한 이기문이라고 하고요. 잘 부탁드립니다. 반갑습니다. 홍종호님, 홍종호님, 네, 넘어가고, 진희도님, 예, 안녕하세요. 잘 들리시나요? 한 번도 마이크를 안 네, 잘 켜가지고. 들립니다. 네. LG전자 자동차 사업부 진희두 현입이라고 하고요. 지금 같이 이해규 책임님도 있습니다. 네, 잘 부탁드립니다. 네, 이혜규선님도 반갑습니다. 박원진님, 지금 홍종호님이랑 박원진님 마이크가 안 된다고 하고요. 네, 반갑습니다. 그리고 백송환님, 백송환님 간단하게 소개 부탁드릴게요. 네, 안 들려요. 마이크가 안 되는 것 같고. 아무튼 백송환님 반갑습니다. 현대자동차의 백송환님 반갑습니다. 그리고 김상기님, 김상기님도 안 들려요. 아까 화면은 보였는데. 네, SK텔레콤의 김상기님, 지난 3차 모임 때 SK텔레콤 티어고 소개해 주셨던 김상기님 반갑습니다. 네. 그리고 모비스의 전미진님, 전미진님 간단히 소개 부탁드립니다. 전미진님도 소리가 안 들리네요. 네, 현대모비스의 전미진님 사진이 잘 보여서 반갑습니다. 그리고 네, 이서연님 소개 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 들리시나요? 네, 잘 들려요. 네, 지난 모임에 부득이하게 불참하게 됐는데 오늘 이렇게 참석하게 돼서 반갑습니다. 라인에서 일하고 있는 이서연이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 진소윤님 간단히 소개 부탁드릴게요.
마이크가 안 되나? 김수민님도? 혹시 안 들리시나요? 지금 들려요. 들리세요? 네, 안녕하세요. 네. 한국원에서 진조인 연구원입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 다음으로 모비스의 박광범님. 모비스 박광범입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 그리고 김소임님. 김소임님도 마이크가 안 되나? 안 되나 봐요. LG전자의 김소임님이시고, 그리고 모바일 폰으로 들어오신 분 중에 박철홍님 간단히 소개 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. SK텔레콤의 박철홍입니다. 참고로 저도 비디오 온리 모드로 접속을 해서 우디가 저 6090 박철홍하고 똑같습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 그리고 한지우님, 전화로 접속하신 한지우님. 예, 반갑습니다. NC소프트 한지호입니다. 반갑습니다. 소개 다 된 것 같은데, 쉐인만 소개를 하면 되겠네요. Shane? Yes, indeed. I'm here. Hi, Shane. Good day. Good day. Could you please introduce yourself? Of course. So I'm Shane. And then you can let us know the OpenChain update. All right. So I'm Shane Coughlin, the general manager of the OpenChain project. I'm part of the Linux Foundation. I'm based in Japan, and I work with our global OpenChain groups. I am just about to start sharing my screen so that you'll be able to see my presentation. So today, I'm going to give a brief update on OpenChain and where we are at. Before I start, in meetings around OpenChain and in fact all Linux Foundation projects, we like to show our antitrust policy notice. The Linux Foundation has an antitrust policy available at the link on this slide. And we also have an antitrust counsel, Andrew Updegrove, who can answer any questions people have. All right, now that the formal side is over, let's dive into the project news. OpenChain has been very, very busy in the last couple of weeks. Even with the shutdown of physical meetings due to the spread of the virus and the rise in the disease COVID-19, we have seen a lot of developments. One of the most interesting is that the first bank to become OpenChain conformant was announced about 2 weeks ago. That's Yoma Bank in Myanmar. This is a very interesting situation. Yoma Bank is an ethical bank. It is also one of the largest banks in the country of Myanmar. They decided to build out an open source team. They hired people from places like the Ubuntu community. And they decided to use OpenChain so that they would not have to rediscover or reinvent the wheel around open source compliance. It's nice to have a bank conformant, and it's also nice how they came into our community. They came in to solve a business problem, and we provided the correct solution. We have also more partners being announced around the OpenChain community. The partners are vendor companies of various types, maybe law firms, consultancies, certifiers, and so on. A lot of law firms have begun to work with the OpenChain project, and 2 of the most recent announcements were based in Japan and Switzerland. In Japan, one of the oldest law firms involved in the Japanese market, it's been active since the early 1950s.
South Thuromon law firm joined our community of partners. In Switzerland, a law firm specializing in high technology deals, IDS, also became an OpenChain partner. This is significant because it means that all around the world, more and more user companies can easily find out what law firms support OpenChain and what law firms really know about it. We're very happy with this growth. And of course, we plan to build a partner network in Korea over time as well. At the moment, we have one local partner, BKL Law Firm, and I expect that in the next few months, we'll have another one or two Korean law firms become partners. Moving on, as important as it is to have, for example, partners which can provide services, the main point of OpenChain is that OpenChain is the standard for compliance created by user companies for user companies. And we want to make sure that every company in the world can self-certify to OpenChain on their own with plenty of great support. In this perspective, we have two areas where there's a lot of activity. On one side, OpenChain has a very large reference library that is growing day by day. I'll talk more about that on the next slide. On the other side, our active global community is also constantly releasing information to support OpenChain. Here are two of the examples. One of the consultancy firms in Germany released an OpenChain cheat sheet, basically a one-slide quick summary of OpenChain that they were using for their clients. This consultancy released that slide in CC licensing. It's not like OpenChain reference material, which is always CC0. But this one that was released by this company is under a CC BY license. It's still very useful. It can still be shared easily. Another thing that happened is one of the most important law books in the German language, the Legal Framework for Open Source Software, written by Till Jaeger and Axel Metzer. The 5th edition of this law book, which has been around for about 20 years, the 5th edition now covers OpenChain extensively in the compliance section. So bit by bit, we're passing into the global dialogue around open source compliance in every direction. A lot of you are probably interested in automation and tooling. I know that we're going to have a bill of materials talk today. One thing that we've done is we've released slides outlining what our global reference tooling work group is up to in 2020. I think it might be worth getting those slides and having a look. The links are on my presentation here, and I will be sharing my presentation with the Korea work group, so you will have all of these links. Moving on, I mentioned that OpenChain has very significant reference material. Until last week, we had 46 active repositories. These have now been consolidated down into 12 repositories, and all of the reference material now fits under a single repository. There were two goals. One, we have so much data, and it's very useful, but we have so much data, we need to make it easier to find. And number two, just as important, perhaps more important, we needed to make sure that all of the OpenChain reference material was both language agnostic and easy to discover what translations are available. To put this another way, instead of organizing our material like here's English and here are translations, the material is now organized along the theme, for instance, guide, merger and acquisitions. And then under that theme, you can quickly see what translations exist, whether it's in English, Korean, Japanese. And if you're a member of our community, you can easily find out where you might help with translating future documents. Anyway, the short version is that over 400 reference documents were brought together under one repository, OpenChain project/reference material. These 400 documents are categorized by type and clearly described.
and you can quickly discover where translations in Korean exist and where you might help translate further material. We believe that this new reference material repository will be critical as we become an ISO standard to help many new companies quickly see examples of process and policy. All right, with the new reference material repository, we've already had 2 useful releases in the last 8 days. One, metrics for open source scanning tools, a 1-page overview suggesting some metrics to analyze automation tools. And number 2, draft worksheets that help companies analyze what they're doing in certain processes. We actually have 13 draft worksheets, and I think that's one of the most interesting and largest recent contributions to our reference materials. I suggest having a look at both. And of course, like all the documents in OpenChain, these are living documents, so you can help make them better. Final thing. So, OpenChain and ISO, how is it going? We are on track. We expect to be an ISO standard very shortly. You can see all the information about the draft ISO specification on our wiki page, and you can read the ISO draft as well. The basic summary is that our ISO standard is functionally identical to the current OpenChain 2.0. So any company that is OpenChain 2.0 conformant will be ISO conformant. The ISO version of the document is simply reformatted to make it easier to fit into the existing ISO formats. Like I said, everything is on schedule. We expect to be an ISO standard in the first half of this year. It could be as early as next month. And we look forward to helping many companies adopt our standard for this situation. One thing that's come up a lot is people have asked, what's the ISO number? We don't have the ISO number yet. We will have it as soon as OpenChain completes the ISO process. So in a few weeks, at the most a couple of months, you will have the OpenChain ISO number. That's it. I'm done. If there's anything else you'd like me to cover, or if you have any questions, I'm happy to take those now. Thank you, Shane. You're welcome. I hope the ISO standard will be finished soon. Yes, it's looking very good. We've had no complications, and we're getting a lot of support from our ISO standardization mentors from the ISO organization. So I feel very positive. Thank you very much, Shane. All right, I'll stop my screen now so that everyone can move back into Korean and continue the regular schedule. Thank you very much. Thank you, Shane. 이제 다음은 NC 소프트의 한다솜님께서 오픈소스 컴플라이언스 인 디 엔터프라이즈 책을 한국어로 요약한 거에 대해서 그 진행사를 소개해 주시겠습니다. 다솜님, 네, 화면 공유 시작해 주시면 될 것 같아요. 네. 보이시나요? 화면 보이세요? 예, 보입니다. 네. 제가 오늘 공유 드릴 내용은 제가 최근에 작업했던 그 오픈소스 컴플라이언스 인 더 엔터프라이즈 한글 요약 작업한 거에 대해서 소개를 드리려고 하는데요. 이 자료를 어제 한지원 님이 그 메일로도 공유를 드렸거든요. 그래서 오늘 전화로 참석하신 분들은 그 자료를 참고를 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 시작하겠습니다. 일단 먼저 요 문서를 알게 된 거는 작년 11월에 오픈체인 컨퍼런스 서브그룹 모임을 가졌을 때 알게 되었는데요. 그때 저희 NC소프트랑 학성님이랑 이제 KT에서도 참석을 하셨었는데,
그때 오픈체인 그 요구사항 같은 것들 참고하려면 요 문서 오픈소스 컴플라이언스 인 더 엔터프라이즈 문서를 보는 게 도움이 될 거라고 하셔서 그때부터 네, 저희 NC소프트 컴플라이언스 프로그램에 좀 도움이 될 수 있을 것 같아서 스터디를 시작하게 되었습니다. 요 도서를 간단하게 소개를 드리면 일단 리눅스 파운데이션에서 발간을 한 책이고요. 그리고 이브라임 하다드 박사님이 이 저자이시고 또 셰인이랑 케이트 스튜어트라는 분이 이제 컨트리뷰터로 작업을 해주신 거고요. 그래서 이 책의 주요 내용은 이제 기업에서 오픈소스 컴플라이언스 프로그램을 구축을 할 때 고려해야 하는 여러 가지 사항들에 대해서 이제 예시랑 함께 설명을 해주고 있습니다. 총 13개 챕터로 이루어져 있고요. 기본적인 이런 컴플라이언스 프로그램이 뭔지에 대한 소개랑 정책, 절차, 그리고 참여하는 분들의 R&R도 소개가 되어 있고 그리고 오픈체인이랑 XPDX 프로젝트가 뭔지 그런 것도 이렇게 나와 있고요. 그리고 소스코드 스캔 툴을 도입을 할 때 어떤 항목들을 가지고 평가해야 하는지 그런 것도 챕터 12에 나와 있고 그리고 M&A나 협력사들의 오픈소스 감사 어떻게 진행해야 되는지 그런 거에 대한 것도 나와 있습니다. 이 문서는 요 링크에서 누구나 다운로드가 가능하고요. 네, 이 영어 원문은 그냥 이름, 메일 주소, 회사 이름, 개인정보 수집 동의만 체크를 하면 바로 PDF로 다운로드가 됩니다. 이거를 제가 작년 11월에 알게 되고 나서부터 매주 한 1, 2챕터씩 읽고 한글로 요약하는 그런 작업을 진행을 했습니다. 이 화면에 보이는 거는 저희 팀장님이 직접 이렇게 손수 계획표를 만들어 주신 거고요. 11월 18일부터 시작을 해서 중간에 뭐 연말도 있고 설날도 있고 해서 2월 달에 총 13개 챕터 요약을 마쳤습니다. 매주 요약 작업이 끝나면 저랑 이제 팀장님이랑 공유하는 시간을 가졌어요. 그래서 이걸 NC소프트에 어떻게 적용을 할 수 있을지 그런 레슨 런드도 같이 토의를 하는 그런 시간도 가졌습니다. 이게 총 워드로 총 41장 정도가 나왔는데 이거를 이제 오픈체인 코리아 워크그룹에 공유를 하면 좋겠다 싶어서 어떻게 공유할지 고민을 해봤는데 워드로 그대로 공유를 하는 것보다는 학생님이 깃허브로 공유를 하는 게 어떠냐고 제안을 해주셔서 생각을 해보니까 워드는 일회성 공유에 그칠 것 같고 깃허브는 이제 누구나 참여를 할 수가 있잖아요. 그래서 깃허브를 통해 공유하는 것으로 그렇게 진행을 했습니다. 당연히 그 저자 이브라임 박사님께도 이거 코리아 워크그룹에 공유를 해도 되겠냐라고 여쭤봐서 공유해도 된다라는 허락도 받았고요. 제가 작업한 내용은 정말 약간 한 챕터당 길어도 워드 한 3-4장 정도까지 나오게 그렇게 요약하는 작업을 진행을 했고요. 오픈소스 컴플라이언스에 대한 개념이랑 정책, 프로세스, 뭐 단계별로 어떤 것들을 해야 되는지 그런 것들을 도표나 차트 같은 걸로 번역을 했고 그리고 외부 응대 절차나 감사 프로세스도 정리를 해 두었습니다. 저희 NC소프트 아래 NC소프트 아래에 OSC 엔터프라이즈 코어라는 리포지토리를 만들어서 거기다가 공개를 해 두었고요. 라이선스는 크리에이티브 커먼즈 라이선스로 누구든 참여해 주시면 정말 좋을 것 같아요. 그래서 제가 이 작업을 하면서 느꼈던 점은 일단 NC에서 오픈소스 사용에 대한 정책이나 프로세스를 나름 갖춰가고 있는데
아직 오픈소스 기여에 대한 정책이 부족하다는 거를 이 도서를 읽으면서 조금 느꼈던 것 같고, 그래서 이걸 참고해서 저희도 기여 정책이나 이런 것들을 마련을 하려고 합니다. 그리고 아무래도 이 오픈소스 컴플라이언스라는 게 잘 지켜지려면 개발자들한테 지속적으로 이런 활동이 노출이 되어야 된다는 거를 깨달았고, 그래서 오픈소스 활용 설문이나 오픈소스 교육 같은 것들을 개발자분들한테 지속적으로 해야겠다라는 것들을 느꼈고요. 그리고 저희가 이 컴플라이언스 시작한 지 NC가 한 2년째 되고 있는데, 이 책을 읽으면서 그래도 어느 정도 잘하고 있구나, 이런 것도 느낄 수 있어서 이 책을 읽으면 아마 많은 도움이 되실 것 같아서 네, 공유를 드리게 되었습니다. 그래서 제가 추천드리는 거는 일단 뭐 컴플라이언스 프로세스 처음 구축하는 실무자분들이나 아니면 오픈체인 그 컨포먼스 획득 준비하고 있는 기업 실무자분들, 그리고 컴플라이언스 프로세스 일단 잘하고 있는지 체크해보고 싶은데 어떻게 해야 될지 모르겠다, 이런 분들 이 책 읽어보면서 제 한글 요약본 이렇게 읽어보면서 봐주시면 좋을 것 같아요. 그래서 제 아까 드렸던 그 스탑 링크 포크 해주셔도 좋고 플리캐스트 보내주셔도 좋고 네, 같이 풍성하게 만들어 봤으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 발표는 여기까지고요. 네. 짝짝짝짝짝. 그 깃허브를 잠깐 보여드리는 게 나을까요? 네. 혹시 질문이나 코멘트 있으신 분 있으면 지금 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 안녕하세요. 혹시 이거 다 요약이랑 번역이 다 된 것 같은데 어떤 부분에서 플리캐스트 받는 게 필요하신지 좀 궁금해서요. 일단 뭐 제가 요약을 한 거가 뭐 부족한 부분이 있을 수도 있고 해서 네. 뭔가 보완을 해주시거나 그러면 좋을 것 같고요. 알겠습니다. 네. 저도 어제 들어가서 보고 또 포크도 가져왔는데 내용 요약 잘 된 것 같고, 근데 그 내용이 요약이 된 게 좀 함축적이기 때문에 실제로 업무에 네. 적용하려고 하시는 분들이 어려울 수 있는 부분들이 있잖아요. 그런 부분들을 우리는 여기서 간단하게 돼 있지만 우리 회사에서는 이것들을 세부적으로 또 실질적으로 어떻게 했다, 이런 내용들을 좀 추가로 거기에 포함시켜도 좋을 것 같다는 생각을 했습니다. 지금 화면 공유를 했는데 보이시나요? 네. 요게 그 리포지토리고, 제가 독스 폴더 하위에 챕터마다 이렇게 요약본을 올려놨는데, 그 학장님이 말씀하신 것처럼 함축적으로 정말 요약본이기 때문에 함축적으로 만들었어요. 그래서 내용을 좀 더 보완을 해야 되는 부분도 있고, 그런 것들은 이제 같이 도와주셨으면 좋겠고, 제가 이런 이미지 같은 것들을 한글로 번역을 해서 만들긴 했는데, 그런 내용도 수정을 해주셔도 좋고요. 이상합니다. 이렇게 시작을 해주셨다는 게 되게 좋은 것 같아요. 그 회사 내에서만 스터디하고 마무리 지을 수 있는데 이거를 한국 기업들이 다 볼 수 있게 보여주시고, 또 당장 막 활성화되진 않겠지만 관심 있는 분들이 보시고 또 자기가 갖고 있는 것들을 같이 공유해 가는 그런
시발점이 될 수 있는 것 같아서 너무 좋습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 질문이나 의견 있으신 분들은 바로바로 말씀하시면 되고요. 저는 그러면 다음 세션으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 제가 화면 공유를 시작을 했고요. 이제 이거 끝나고 넘어가서 다음 세션은 제가 나이파에서 기업 공개 소프트웨어 거버넌스 가이드라는 것을 내고 있는데 올해 내는 문서가 오픈체인 해설서라는 이름으로 가이드를 아직 출간은 안 했고 거의 마무리 단계입니다. 디자인 같은 거 지금 점검하고 있는 그런 단계여서 여러분들께 먼저 소개드리면 좋을 것 같아가지고 가지고 왔습니다. 정보통신산업진흥원에서 주관을 해서 시작을 했고요. 저하고 SK텔레콤의 박철웅 부장님하고 가이드 작성을 작년 말부터 해가지고 진행을 해서 이제 거의 마무리가 돼가고 있고요. 이 오픈체인 해설서의 목적은 오픈체인 프로젝트에 대해 설명을 하고 그리고 오픈체인 스펙을 기업들이 준수를 해야 된다고 얘기를 하는데 사실 11페이지, 12페이지 되는 스펙 문서만 가지고는 그래서 뭘 하란 얘기지? 이런 부분들이 군데군데 있거든요. 그래서 각 항목별로 스펙이 무엇을 요구하는지 그리고 기업에서 실제 뭘 해야 될지 어떤 산출물들을 만들어내야 될지 이런 사항들에 대해서 정리를 해봤습니다. 그래서 챕터 1에서는 오픈체인에 대해서 설명을 쭉 하고 있고요. 그리고 챕터 2에서는 스펙이 6개 항목인데 각 항목에 대해서 세부적으로 기업들이 뭘 해야 되는지에 대해서 해설을 작성을 했습니다. 예를 들어서 1번 항목이 프로그램 설립이고 1.1이 정책 팔럿인데 스펙 문서만 가지고는 뭘 해야 될지 좀 어렵거든요. 그래서 이 정책이 어떤 걸 해야 될지에 대해 설명을 하고 특히 기업이 오픈체인 스펙을 준수하기 위해서 가져야 할 정책 문서를 부록으로 넣었어요. 그래서 부록 1에 오픈소스 정책, 오픈체인 2.0 예시라는 오픈소스 정책 문서 예시를 부록으로 넣습니다. 보시다시피 땡땡 회사 오픈소스 정책 해가지고 쭉 나와 있어요. 요거를 보시면 오픈체인 스펙이 요구하는 정책 문서가 무엇이구나라는 것을 좀 기업 담당자분들이 참고가 될 수 있을 거라고 생각을 합니다. 또 하나 예를 들어서 보여드리면 1.5가 라이센스 의무에 대한 얘기고 여기서는 이게 스펙을 그냥 가져온 건데 각 라이센스에 부여된 의무 제한 및 권리를 결정하기 위해 식별된 라이센스를 검토하는 프로세스가 존재해야 된다라고 얘기를 하고 있어요. 실제 프로세스를 어떻게 만들지라고 이제 생각을 할 수가 있어서 여기서는 이게 어떤 내용인지 설명을 하고 하단에 보시면 부록 2 해가지고 오픈소스 컴플라이언스 프로세스 예시 이 프로세스가 있으면 오픈체인 스펙을 준수할 수 있는 그런 예시 문서를 만들었습니다. 그래서 부록 2에 예시해가지고 컴플라이언스 프로세스 예시해서 스텝 1, 2, 3, 4 쭉 나가는 각 내용에 대해서 정리를 해가지고 해설서의 부록으로 추가를 했습니다. 이런 작업을 한 목적은 기업에서 오픈체인 준수를 하고 싶은데 정책이 있어야 되고 프로세스가 있어야 되고 프로세스는 뭘 명시해야 되고 정책에서는 어떤 것들을 다뤄야 된다 이런 얘기들이 있는데 실제로 어떻게 해야 될지에 대해서 샘플을 요구를 많이 할 수 있거든요. 그래서 이 해설서를 보고 또 해설서에서 제공하고 있는 예시 정책, 예시 프로세스를 보면 좀 더 쉽게 기업들이 오픈체인을 준수할 수 있을 거다라는 생각을 가지고 문서를 작성을 했습니다. 다음으로 보여드릴 거는 이제 오픈체인 스펙 3번 3.1조인데요. 여기는 BOM을 관리를 해야 된다. 우리가 이후에도 얘기를 할 건데 그래서
각 오픈소스 컴포넌트를 포함하는 BOM을 작성하고 관리하는 프로세스가 있어야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 여기서는 이런 BOM을 작성하고 관리하는 툴을 소개를 하고 있습니다. 이따 말씀을 드릴 SW360인데요. 여기서 SW360 사용 방법에 대해서 부록 3을 참고할 수 있다 해가지고 부록 3에 오픈소스 도구인 SW360과 파솔로지에 대해서 기본적인 사용 방법, 설치 방법 이런 것들을 설명을 하는 부록을 넣습니다. 이전 페이지 3.2 라이센스 컴플라이언스에서도 라이센스 확인을 해야 된다라는 의무사항이 있고 이거에 대해서 어떻게 해야 되는지에 대한 설명과 또 하나는 부록 3에서 파솔로지라는 툴을 소개를 하고 사용 방법을 같이 이렇게 부록에 제공을 하고 있습니다. 그래서 이런 사항들의 목적은 우리가 오픈소스 컴플라이언스를 기업에서 준수하기 위해서는 정책이 있어야 되고 프로세스가 있어야 되고 툴이 있어야 되잖아요. 그래서 이 세 가지 사항을 이 해설서를 통해서 어떤 샘플과 툴들, 오픈소스 툴들을 함께 제공을 해서 이 해설서를 잘 보고 준수를 하면 그 기업은 오픈체인 준수를 보다 쉽게 달성할 수 있지 않을까라는 목적으로 이 해설서를 만들었습니다. 그 해설서가 아직 정식 발간된 건 아니어서 이거를 좀 미리 공개하는 게 조심스럽긴 한데요. 잠깐 보여드리면 제가 해설서가 기본이 PDF 버전이고요. 그리고 여기 링크 보내드린 거 뭐 이미 보신 분들도 있겠지만 이렇게 웹상으로도 공개해 놨어요. 지금 보여드렸던 각 항목들을 웹상으로도 지금 공개를 해놔서 아직 최종 버전 아니지만 여러분들이 전체 내용들을 이렇게 참고를 하실 수가 있고요. 그 나이파랑 얘기하기를 일단 해설서가 나이파에서 공식으로 배포가 되면 저는 그 내용을 그대로 GitHub에다 공개를 할 거다. 그래서 누구나 볼 수 있고 그런 PDF나 오프라인 북으로 되어 있는 건 수정이 안 되는데 앞으로 GitHub으로 이걸 공개를 다 해서 우리 같이 이런 분야 일하는 사람들이 보고 또 함께 내용들을 보완해 나가는 그런 문서가 되길 바란다라는 얘기를 했고 또 승인을 받았습니다. 이건 이제 공식적으로 릴리즈를 할 생각이고요. 네, 여기 보시다시피 나이파야 정식 발간 후에 오프체인 코리아 국부 웹사이트를 통해 가지고 이 가이드를 함께 제공을 할 예정입니다. 네, 여기까지가 그 나이파 책에 대한 소개였고요. 혹시 질문이나 의견 있으신 분 있으면 자유롭게 말씀해 주시면 되겠습니다. 채팅창으로 김소희님이 라이센스는 무엇으로 공개하실 예정이죠 했는데 CC BY 생각하고 있어요. 저한테 물어본 거 맞나요? 네. 그러면 다음 세션인 SW360이라는 툴에 대해서 소개를 드리고 설치 및 사용법 그리고 어떻게 이 툴이 보안 취약점을 관리하는지 말씀을 드리겠습니다. 여러 차례 SW360이라는 툴에 대해서 소개를 드렸던 적이 있는데요. SW360은 우리가 제품 서비스를 배포를 할 때 거기에 들어있는 각 컴포넌트들에 대해서 라이센스는 뭔지 그리고 뭐 보안 취약점이 있는 이런 것들을 관리해주는 툴이에요. 기업마다 다르겠지만 이런 툴들을 갖고 있는 기업도 있고 이런 게 없어서 제품은 뭐 매년 몇 개씩 나가고 있는데 어떤 제품에 뭐가 쓰여 있는지에 대해서 트래킹하는 그런 절차나 시스템이 없는 조직도 있습니다. 근데 SW360은 그런 것들을 해주는 그런 기본적인 툴들이고요. 그래서
이런 시스템을 통하면 오픈소스 컴플라이언스 관리자뿐만 아니라 그리고 뭐 법무팀이라든지 아니면 시큐리티 담당자라든지 프로젝트 매니저라든지 여러 사람들이 이 툴을 통해서 그 회사에서 판매한 제품, 제공한 서비스에 대해 어떤 컴포넌트들이 있는지에 대해서 확인할 수가 있게 해주는 그런 툴입니다. 제 뒤에서 막 애들이 왔다 갔다 하네요. 다 나가라고 했는데 혹시 막 갑자기 애들 소리가 난다거나 잡음이 들리더라도 좀 양해를 부탁드리겠습니다. SW360 프로젝트는 이클립스 재단에서 후원하고 있는, 호스팅하고 있는 오픈소스입니다. 그래서 뭐 자유롭게 사용할 수가 있고요. 이거는 도시화 발표 자료로 제가 가져온 건데 회사의 모든 BOM을 통합해서 관리를 한다. 그래서 A 제품, B 제품, C 제품에 들어있는 각 컴포넌트들 그리고 각 컴포넌트 오픈소스의 버전별로 따로따로 관리를 할 수 있는 기능이 있습니다. 이것도 제가 이 사이트에다가 이렇게 지금 설명드리는 사항들을 사이트에 정리를 해서 공개해 놨습니다. 요 링크에 들어가 보시면 SW360에 대해서 소개를 하고 있고 그리고 설치 방법과 이 설치가 간단하진 않더라고요. 그리고 기본 워크플로우에 대해서 공개를 놨기 때문에 제가 오늘 하나하나 세부적으로 말씀을 드리지 않고 소개 정도만 말씀을 드리고 데모로 보여드릴 거고요. 여러분들 관심 있으시면 이 사이트에 들어가서 내용을 참고를 하시면 될 것 같습니다. 그리고 그죠? 다시 발표 장표로 와서 이 데모네요. 데모를 좀 보여드릴까요? 조금 설명을 더 드리면 SW360이 프론트엔드는 라이프레이라는 오픈소스로 포탈 관리해주는 앱인데 라이프레이라는 오픈소스로 프론트엔드가 구성이 되고 백엔드는 톰캣베이스 트리프트 서비스가 지원이 되고요. 데이터베이스는 코치DB를 활용을 합니다. 설치할 때는 세 가지 방법이 있는데요. 베이그런트 기반 설치를 할 수가 있고 그리고 각각의 이런 구성 요소를 빌드해서 설치할 수도 있고 또 도커가 지원이 되고 있습니다. 저는 도커 지원되는 게 아직 안정적이지가 않은 것 같아서 베이그런트 기반으로 설치를 해서 사용을 했고요. 요 내용들을 좀 제가 시행착오들이 좀 있었는데 그런 시행착오들 겪은 것들을 정리를 해놨으니까 혹시 기업에서 필요하신 분 있으면은 요 내용들을 좀 참고를 하실 수가 있을 것 같고요. 그리고 이런 프론트엔드, 백엔드에 대해서 개발적인 지식이 많으신 분들은 요 개별적으로 설치하는 것도 좋을 것 같습니다. 그래서 지금부터는 좀 데모를 짧게 보여드리겠습니다. 저는 지금 제 로컬에 설치를 했고요. 로그인을 하면 이런 화면이 보이고요. 이게 초기 화면이고요. 보시면 프로젝트가 있는데 저는 지금 프로젝트가 하나 들어가 있는 상태고 또 컴포넌트가 있고 라이센스, 지금 상단 메뉴에 라이센스가 있고 벌너러빌리티 여러 가지 메뉴들이 있습니다. 먼저 라이센스를 좀 볼게요. 처음에
지금은 라이센스가 338개가 등록이 되어 있는데 사실 처음에는 전혀 없는 상태였고요. 이 라이센스를 등록을 할 수가 있습니다. 애드 라이센스를 눌러서 네, 라이센스 풀네임, 숏네임, 라이센스 타입이 뭔지, 그리고 GPL과의 컴패터빌리티는 어떻게 되는지 이런 것들을 등록을 시킬 수가 있습니다. 이 338개는 제가 어떻게 등록을 했냐면 여기서 지원되는 기능이 어드민의 라이센시스로 들어가서 보면 네, 여기에 이렇게 라이센스 등록과 뭐 출력 이런 걸 한 번에 해주는 기능들이 있어요. 특히 여기서는 import SPDS information이라는 게 있습니다. 그래서 얘를 클릭을 하면 SPDX의 전체 등록된 라이센스를 한 번에 내 시스템에 등록을 해주는 기능이더라고요. 저는 얘를 가지고 import SPDX 라이센스를 했고 그렇게 했더니 제 시스템의 라이센스에 338개의 라이센스가 자동으로 등록이 돼가지고 이런 기능 좋다라고 생각을 했었습니다. 라이센스 관리를 이렇게 할 수가 있고요. 그 다음으로는 컴포넌트 관리를 좀 보겠습니다. 제가 지금 7개 정도 등록을 해놓은 상태고요. 하나만 잠깐 보여드리면 이 컴포넌트가 우리가 말하는 오픈소스일 수도 있고 그리고 어떤 특정 라이브러리 혹은 서드파티 소프트웨어 여러 가지 형태가 될 수가 있어요. 그래서 add 컴포넌트를 눌러보면 네, 이 네임 있고 컴포넌트 타입은 OSS 그리고 상용 소프트웨어, 내부 소프트웨어, 인터널 소프트웨어 뭐 이런 이너 소스 여러 형태의 모든 구성 요소들을 컴포넌트라고 관리를 하고 있어요. 그리고 하나 독특한 거는 모든 컴포넌트는 릴리즈 버전을 가지고 있습니다. 그래서 하나 컴포넌트를 제가 등록한 걸 들어가 보면 네, 릴리즈를 가지고 있고 이 릴리즈라는 것은 특정 버전을 의미를 합니다. 지금 J립에, Z립에 1.2.8이 등록이 되어 있고 내가 만약에 또 등록을 한다고 싶으면 1.2.10 이렇게 해서 또 릴리즈를 생성을 하는 거죠. 그래서 컴포넌트는 하나의 오픈소스를 말을 하고 그리고 릴리즈는 각 버전을 의미를 합니다. 그래서 컴포넌트가 없으면 릴리즈를 생성할 수가 없고요. 컴포넌트는 여러 릴리즈를 가질 수 있다라는 거죠. 다른 것도 예를 들어 보여드리면 오픈SS를 제가 등록을 한 건데 하나의 버전만 지금 등록이 되어 있고 만약에 내가 여기서 또 등록을 한다고 한다면 add 릴리즈해서 버전만 1.0.1p 뭐 이렇게 해서 여기 라이센스는 오픈SS에 등록을 하고 크리에이트를 하게 되면 이 오픈SSL이라는 컴포넌트는 2개의 릴리즈를 갖고 있는 걸 볼 수가 있습니다. 이렇게 SW360은 오픈소스에 대해서 컴포넌트를 생성을 먼저 하고 그리고 그에 대한 여러 버전이 있으면 각 버전별로 릴리즈란 이름으로 관리를 하고 있습니다. 장학성님 질문 좀 하나 할게요. 네? 예. SK텔레콤 박철홍입니다. 네. SW360에 보면 ECCN이라고 있잖아요. 네네. 예, 이게 혹시 어떤 걸 의미하고 혹시 이 부분은 어떻게 관리하는 건지 설명 가능하신가요? 저 잘 모르는데 아는 대로만 말씀을 드리면 이게 뭐 미국에 수출할 때 뭐 체크하는 그런 게 있나 봐요. 이게 그러면 수출입 규제에 관련된 내용에 해당되는 건가요? 그런 걸로 자세히 모르지만 그런 걸로 알고 있고 네. 그래서 이 ECC에 따라서 뭐 이런 소프트웨어를 배포하고 할 때 체크를 해줘야 되는 게 있나 봐요. 여기 알겠습니다. 벨지의 박원재 님이 익스포트 컨트롤에 사용되는 것으로 알고 있습니다. 네, 그래서 여기서 보면 ECC에서도 제가 등록한 컴포넌트들에 대해서
네. 스테이터스를 이렇게 빨간색으로 보여주고 있는데 이거는 제가 자세히는 모르겠습니다. 혹시 아시는 분 있나요? ECC 익스포트 컨트롤이 뭔지, 또 어떨 때 쓰이는 거고 이거 왜 체크를 해야 되는 건지. 혹시 아시는 박원재님이 말한 거 보니까 파솔로지에서도 ECC 체크를 하고 있고 네. 지멘스가 제품 판매 시에 이 ECC 체크하는 부분을 관리하는 것으로 보입니다. 근데 이 파솔로지 SW360뿐만 아니라 이런 상용 툴을 봐도 ECC 부분이 있긴 하더라고요. 아하. 알겠습니다. 장학소님, 네? 저기, 이거는 저희 회의 끝나면 따로 한번 얘기해요. 티타워에서 한번 네. 보시죠. 티타워 가기 싫어요. 집에서 얘기해요. 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 다시 컴포넌트까지 말씀을 드렸고요. 근데 컴포넌트도 하나하나 등록하기 어렵잖아요. 근데 어드민에 벌크 관리가 있고요. 여기서 내가 여러 항목들을 벌크로 관리할 수도 있고, 또 하나는 임포트 익스포트가 있습니다. 그래서 이 CSV가 지원이 되더라고요. 그래서 CSV 가지고 한번 보여드리면 네, 이렇게 CSV에서 있는 내용들을 내가 또 벌크로 수정을 하거나 등록을 해서 여기다 한꺼번에 임포트를 시킬 수가 있습니다. 그리고 또 하나는 이 REST API가 지원이 돼서 다른 프로텍스라든지 블랙독 도구라든지 다른 도구에서 산출한 그런 오픈소스 컴포넌트 리스트를 한 번에 자동으로 등록을 시킬 수도 있다고 하는데 그런 기능들은 아직 검토를 못 해봤고 필요할 거라고 생각을 하고요. 여기까지가 이제 컴포넌트에 대한 데모를 보여드렸고, 다음은 프로젝트를 보겠습니다. 프로젝트는 실제로 우리가 판매한 제품 혹은 서비스 이런 것들을 해당이 되고요. 한번 상상을 해볼게요. 크리에이트 프로젝트를 누르고 프로젝트 이름을 넣고 이거는 프로덕트다 지정을 하고 이렇게 그리고 담당 부서가 어딘지, 담당자는 누군지, 프로젝트 오너는 누군지 이런 것들을 관리를 하고 있고요. 또 저희는 데모니까 이런 건 필요 없이 가장 기본적인 정보만 등록을 했고요. 이렇게 프로젝트 생성이 되게 되면 아까 말씀드렸던 특정 컴포넌트의 릴리즈 버전을 사용한 릴리즈 버전을 매핑을 시킬 수가 있습니다. 링크드 릴리즈에 들어가서 내가 사용한 버전 오픈소스들을 클릭을 하게 되면 자동으로 매핑이 되게 되는 거죠. 네, 그럼 이게 들어오게 되죠, 이렇게. 이런 형태로 SW310은 우리가 만든 제품에 대해서 사용한 소프트웨어 현황을 관리를 해주는 툴입니다. 보안 취약점 얘기를 좀 해볼게요. 이 벌너빌리티 탭이 있는데 들어가 보면 이렇게 내 로컬 시스템에 벌너빌리티 정보들이 이렇게 들어와 있어요. 이게 어떻게 들어온 거냐면 제가 넣은 건 아니고요. 어드민의 스케줄을 보시면 CV 서치 기능이 제공이 되고 있고요. 여기서는 매일 00시에 매일 자정에 CV 서버에 들어가서 거기에 있는 데이터들을 끌어오게끔 지정이 되어 있습니다. 그래서 이 시간에 CV 서버에 접속을 해서 이 벌너빌리티 데이터들을 가지고 온 것들이 이 벌너빌리티 탭에서 보여지게 되고요. 하나를 예를 들어 들어가 보면
그에 대한 서머리가 제공이 되고 이런 vulnerability 정보들을 볼 수 있는 사이트까지 연결이 되게 됩니다. 이런 것들은 일반적인 상용 툴들이랑 비교했을 때 손색이 없는 그런 기능들 같아요. 게다가 그 vulnerability CV 서버에 내가 액세스하려고 다른 프로그램을 쓰는 게 아니라 자동으로 이런 것들이 이미 다 구현이 돼 있고 공개가 돼 있다는 게 큰 매력인 것 같습니다. 그리고 컴포넌트를 들어가 봐서 내가 만든 어떤 특정 예를 들어 오픈SSL에 들어가 보면 vulnerability가 85개가 검출된 것들을 보여줘요. 그래서 오픈SSL 내가 갖고 있는 이 1.0.1 릴리즈에 대해서는 이 토탈 85개의 vulnerability가 검출이 됐다라고 보여줍니다. 이렇게 이 SW360은 보안 취약점 관리가 된다는 거고요. 그리고 또 내가 생성한 프로젝트로 들어가 봤을 때, 지금 방금 우리가 생성한 프로젝트로 들어가 봤을 때, 여기서 아까 제가 체크를 안 한 게, 지금 vulnerability가 모른다가 나와 있잖아요. 체크를 안 한 게, 이 enable displaying vulnerability를 체크를 해줘야 이제 vulnerability 체크가 시작이 되고요. 또 모니터링을 할 수가 있는데 이때는 모니터링 하기 위해서는 보안 담당자가 지정이 돼야 됩니다. 여기에 롤에 security responsible 누가 이 모듈에 대해서 보안 취약점 담당을 하냐 내가 한다라고 특정 유저를 등록을 하고 나면 이렇게 모니터링 돼서 어떤 보안 취약점이 신규로 발생이 됐다거나 이런 모니터링이 보고가 필요한 시점이 되면 이렇게 지정한 사람에게 메일을 보내주는 그런 기능 같습니다. 이게 업데이트를 하고 나면 지금 우리가 만든 모델에 896개의 보안 취약점이 발견됐다라고 보여줘요. 네. 이렇게 내가 만든 제품에 대해서 컴포넌트들과 그에 대한 세부 버전들을 등록을 하고 나면 그때부터는 그리고 얘가 이렇게 보안 취약점 측면에서는 vulnerability를 자동으로 보여주는 기능을 제공을 하고 또 하나는 오픈소스 컴플라이언스 측면에서 우리가 고지문을 만들어야 되잖아요. 또 고지문도 자동으로 만들어주고 있습니다. 네. 그래서 이 SW360은 여러 가지 기능들을 제공을 해주는 누구나 쓸 수 있는 오픈소스다라는 게 굉장히 큰 매력이라고 생각하고 있습니다. 이 정도로 데모를 좀 정리를 하려고 하고요. 혹시 질문이나 의견 있으신 분들은 말씀해 주시기 바랍니다. 네. 누가 타이핑을 막 하시는 것 같네요. LG전자 홍종호님이 SW360이 젠키스나 CI 연동, 정처 분석 연동, 화이트박스 테스트도 가능할 것 같은데 장학선님은 SW360을 회사에서 어떤 범위 수준으로 활용하실 계획인가요? 좋은 질문인데 회사에서 활용할 계획까지 말씀을 어떻게 드려야 될까요? 아직 정확하게 어떻게 하겠다 이건 없고요. 이거를 어떻게든 도입을 해서 저희 회사 내에서 배포되는 소프트웨어, 배포하는 서비스에 대해서 이런 컴포넌트 트래킹을 시키려는 게 1차 목표고요. 장기적으로는 말씀하신 것처럼 가능한 CI 시스템이랑 연동을 해가지고 그냥 개발은 개발대로 했을 때 이런 SW360 같은 트래킹 시스템에 각 개발 모델에 지금은 제가 다 수동으로 컴포넌트 만들고 프로젝트 만들고 했는데 다 자동으로 등록이 되고 관리가 되게끔 그런 인터페이스를 만들어 나가는 게 생각입니다. 코치DB를 사용한 이유는 저한테 물어보면 안 돼요. 저한테 물어보면 안 되고 마이클한테 물어보시면 됩니다. 제가 잠깐 뭐 하나 보여드리면 여러분들 요즘 슬랙 많이 쓰시잖아요. 저희도 슬랙으로 뭘 하고 있는데
이 SW360도 슬랙이 진짜 활성화가 돼 있어요. 저도 매일같이 이거 하면서 계속 슬랙에다가 모르는 거 물어보면은 하마라는 사람이라든지 마이클이라든지 이런 친구들이 계속 답을 해줍니다. 그래서 아마 지금 박원재님 말씀하신 게 자기가 누구예요? 정작 자기들은 포스트그레스 사용한다고 했는데 자기가 누구예요? 원재님? 네. 제가 말씀드려서 1시간이 됐는데요. 아, 그래요? 그 코치님이 사용한 게 최근인 것 같은데 그 위키는 되게 오래되고 위키가 업데이트가 안 된 게 아닐까 싶기도 한데요. SW360을 제가 혼자 이렇게 하는 것보다 여러 회사들이 같이 사용을 하면서 좀 한글화 시키는 기능들이 제가 되게 오늘 간략하게만 말씀을 드렸고 되게 다양한 기능들이 있는데 이런 것들을 우리 한글화 시킨 문서 같은 거 만들어가면서 같이 사용을 좀 해보면서 해보면 좋을 것 같아요. 그래서 소개를 드렸고요. 네, 이 페이지는 이게 이런 기능들을 전부 REST API로 제공을 하고 있습니다. 그래서 그런 아까 홍종호님 말씀하신 것처럼 다른 환경이랑 인테그레이션 할 수 있는 기능들을 제공을 할 수 있습니다.